अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। डिलिमिटेशन से जुनूबी रियासतों के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद फ़ैसला लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुतालबा। ज़िले आदिलाबाद में DGP शिवधर रेड्डी का दौरा, ऑफिसरान के साथ कई प्रोग्रामों में की शिरकत। दो 2028 में रियासत तेलंगाना में BJP हुकूमत बनाने का दावा। निर्मल में मुनक़िद प्रोग्राम से रियासती सदर रामचंद्र राव का खिताब। नाबालिगों को गाड़ियां ना देने DGP शिवधर रेड्डी ने वालिदैन को दी हिदायत। नाबालिग ड्राइविंग पर वालिदैन की काउंसलिंग। अवामी दरख्वास्तों पर लापरवाही ना बरतने की हिदायत। एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर प्रजावनी दरख्वास्तों को फौरी हल करने की हिदायत। और अब ख़बरों की तफसील। ख़वातीन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन के मामले पर मुल्क भर में बहस जारी है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहम फ़ैसला लिया। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खुला ख़त लिखा। इन्होंने वाज़े किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन और हल्का बंदी अलग अलग मसाइल हैं। ख़वातीन कोटा फौरी नाफिज करने का मुतालबा करते हुए डिलिमिटेशन से जुनूबी रियासतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर भी रोशनी डाली। इस मामले पर कौमी सतह पर बहस और तमाम पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय की अपील की। रियासत तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी ने पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िले का दौरा किया। इन्होंने ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS, ASP मोनिका सुरेंद्र राव, DSP जीवन रेड्डी के साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत की। ज़िले में पहले ट्रैफिक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। तलबा में ट्रैफिक क़वानीन की आगाही के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। RTC बसों में 175 CCTV कैमरों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बाद-ए-आज़म पुलिस अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया और पुलिस शहदा के अहल खाना और साबिक़ मावनवाज़ों को मकानात के कागज़ात फ़राहम किए गए। आपने इंस्टॉल किया ना? नहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट आल्सो तो गुड सर लैपटॉप చేతులు అక్కడ పోయి చేతులు పడుచుద్దాం లాస్ట్ సీట్లో కూర్చో డ్రైవర్ ఇస్ ఆల్సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్లారిటీ అక్కడ వస్తుంది ఇంకా సురేంద్ర చేయలేపు చేయకు आप भी बता रहे రెడీ సార్ ఓకే రెడీ సార్ సార్ మీరు బ్యాక్ రండి ఓకే సార్ सही से कर ले సార్ సార్ క్లోజ్ కోఆర్డినేటర్ Thank you. Yeah, that's what I'm saying. We paid so many things.
Thank you. अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखने की हिदायत देते हुए एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर ने कहा कि मुकर्ररा वक्त में इनका हल किया जाए। कलेक्ट्रेट में मुनक़िद इजलास में इन्होंने अवाम की दरख्वास्तें वसूल की और कहा कि अफसरान को ज़िम्मेदारी के साथ फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि इस हफ़्ते 85 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादातर इंदिरा मकानात, पेंशन, रोज़गार गारंटी और ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल थे। RU अलाइव प्रोग्राम के तहत DGP शिवधर रेड्डी ने नाबालिग ड्राइवरों और इनके वालिदैन की काउंसलिंग की। इन्होंने कहा कि नाबालिग ड्राइविंग हादसात का सबब बनती है और वालिदैन को सख्ती से हिदायत दी कि कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना दें। इसके अलावा अभया माई टैक्सी इस सेफ प्रोग्राम में ऑटो ड्राइवरों को हिदायतें देते हुए कहा कि वो लाजमी खाकी वर्दी पहने और मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह दें। కార్లో పోయే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలని తమ వచ్చే కన్నా ముందు అన్ని వివరించిన సార్ వీళ్ళకు ఒక గంట సేపు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించి చేసి మీరు ఇకనైనా మీ రూల్స్ లేవు రూల్స్ సంబంధించి శివధర్ రెడ్డి సార్ గారికి అభయ దాంట్లో పాల్పంచుకొని 1800 ప్లస్ ఈ అభయ యాప్ కింద తీసుకొద్దామని చెప్పేసి నంబర్ చూసి మన అలా సార్ మాట్లాడాము సార్ ఏమి రూల్స్ ఫాలో చేస్తారు సార్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా ఎక్కువ మంది जो काम चल रहा आज रुपये आने से उनको जो अब जो है साहब भी मेरे भैया का ऑटो साहब आज तक सोने का ग्रुप इंश्योरेंस संबंध పేరెంట్స్ సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టు చెప్పి బాధపడాలన్నా నాకు అర్థమవుతలేదు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎప్పటి అందరూ కూడా గత కొన్నేళ్ళ దశాబ్దాల నుంచి ఇక ఉండేది ఒక ఫ్యామిలీకి ఇద్దరు పిల్లలు, ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు యాక్సిడెంట్లకు గురైపోయి చిన్నపిల్లలు తెలియక సరిగ్గా అర్థం కాక బండి నడిపించరాక బండి ఏ రకంగా దాన్ని ముందు తీసుకుపోవాలి, రోడ్డు మీద నడిపించాలి, అక్కడ రూల్స్ ఏమున్నాయి, పెద్ద బండ్లు వస్తున్నప్పుడు ఎట్లా మనం డ్రైవ్ చేయాలి,
ఏమైనా జరిగిందంటే ఎంత సమస్య మీకున్న ఇద్దరు పిల్లలు, ఒక పిల్లాడు పోయిందంటే, ఒక పిల్ల పోయిందంటే ఎంత సమస్య మీకు కదా. మీకు తెలుసు, మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు, థ్యాంక్ యూ, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమందికి ఇట్లా చిన్నపిల్లలకి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. వాళ్ళు 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మన నుంచి కనుమరుగు అయిపోతే మనకి సమస్య ఎంత సమస్య ఉంటుంది, వాళ్ళ మీద ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి మనకి ఎంత సమస్య ఉంటుంది, మా తల్లిదండ్రులకు ఎంత సమస్య ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. చాలా మంది కాకి యూనిఫామ్ లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చారు. యూనిఫామ్ వేసుకొని నడిపిస్తే మీకు గుర్తింపు ఉంటుంది. యూనిఫామ్ అంటే ఏంటో గుర్తింపు. అది కాకిలో ఒక ధైర్యం ఉంటుంది, ఒక దమ్ము ఉంటుంది. ఇదేదో ఒక గ్రీనో బ్లూ రెడో కాదు, కాకి అంటే ధైర్యం వేసుకోవాలి. अखड़ से पहनना उसको, ऐसा नहीं कि कोई क्या पहनते बोल के, ऐसा नहीं. मैं समझता हूँ कल से कम 91 में जब मैं दिल्ली से आ रहा था, नागपुर में ट्रेन उतरा, मतलब चाय पान करने के लिए हैदराबाद जाना था मेरे को दिल्ली से. तो एक नौजवान आया था, वो कुछ 25-28 साल का होगा. वो अपनी बूढ़ी माँ को रेल चढ़ाने के लिए आया कि अपने जैसा नहीं रहते, अपने वहाँ पर ऑटो वाले अच्छे ऑटो वाले हैं, अब बेफिक्र उसकी चढ़ के जा सकते, अपने घर जा सकते बोल के बोल रहा. बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। निर्मल में मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन्होंने कहा कि 2028 में बीजेपी हुकूमत कायम करेगी। इन्होंने कांग्रेस और साबिका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम का इत्मीनान खो चुका है। సిద్ధాంతము, కొన్ని విధి విధానాలు, కొన్ని ఆలోచన విధానాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా మనం నడపాలి, మన మేనిఫెస్టో ఏంది, మేనిఫెస్టో ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి, మన ఆలోచన విధానం అన్నీ కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒక సైద్ధాంతికమైన పార్టీ. ఒక సిద్ధాంతం మనకు అందరికీ కూడా ఒకే సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మనం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక క్యాడర్ బేస్ పార్టీ, మనకు ఒక కార్యకర్తల సంబంధించినటువంటి పార్టీ. అదేవిధంగా కార్యకర్తలతో పాటు సిద్ధాంతంతో పాటు మనం ప్రజల్లో కూడా ఈరోజు వ్యాపిస్తున్నటువంటి పార్టీ మాస్ బేస్ పార్టీ. బీజేపీ క్యాడర్ బేస్ పార్టీ, మాస్ బేస్ పార్టీ అండ్ ఐడియాలజికల్ పార్టీ అనేటువంటి దిశలో ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మనం నడుస్తున్నాం. నడవాలనే ఆలోచనతో మనం ఉన్నాం. మనం దాన్ని పరిష్కరించగలుగుతాము మన ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ చెప్పేసి ఆలోచన ఉండాలి. आदिलाबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर में डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस मुलाजिमीन के बराबर काम करता है और जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करता है। आवाम और कारोबारी अफराद से अपील की कि वो भी सीसीटीवी नस्ब करें। So that any camera can be connected. Later, next camera installation will be very easy. Just the camera has to be installed. Sir. राजेश्वर कोतवाली, कंदुला रविंदर जी। रब्बानी 1000 Keep feeding them. Either them. Yes, sir. Zoom or auto. Number But the head, sir. नहीं इसी को ऑटो नो ఇక్కడ లోకల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్
వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ సహకారంతో ఇప్పుడు 200 CCTV కెమెరాలు ఆదిలాబాద్ అండ్ సిటీలో సరౌండింగ్స్ లో పెట్టిండ్రు. అట్లనే 283 కెమెరాలు గ్రామ ప్రాంతాల్లో పెట్టిండ్రు. ప్రతి గ్రామంలో 4 కెమెరాల చొప్పున. ఈ విధంగా పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పెట్టింది ఇది. దీని వలన అటు ఏమైనా క్రైమ్ జరిగినా కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ కోసం పెట్టింది. బై ఛాన్స్ ఏమైనా క్రైమ్ జరిగినా కానీ పెట్టినప్పటి తర్వాత క్రైమ్ జరిగినా కానీ దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి దాన్ని డిటెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా సులభం అయిపోతుంది. ఇవి మంచి హై క్వాలిటీ కెమెరాలు, నెంబర్ ప్లేట్ ను డిటెక్ట్ చేసేటువంటి అదున్న కెమెరాలు పెట్టిండ్రు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఆదిలాబాద్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారికి, అట్లానే ఇక్కడ ఎస్పీగా ఉన్న అఖిల్ మహాజన్ గారికి, ఆయన తోటి సహచరులకు, సిబ్బందికి నా యొక్క అభినందనలు. आदिलाबाद के निशान घाट और 170 कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मुतालबे पर CPI ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पानी, बिजली, निकासियाब और सड़कों की कमी पर नाराज़गी जाहिर की और फौरी हल का मुतालबा किया। మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ మన పరిస్థితి ఏమున్నదో సోదరులందరూ కూడా గమనించాలి. అధికారులు కూడా దీని మీద దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఇయ్యాల మళ్ళా మాకు పేదోళ్ళు జాగ కావాలని, మాకు లేక ప్రభుత్వం ఇస్తానటువంటి ఇల్లు కావాలని ఇంకా పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాము. అటువంటి పేదల్ని 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడ దిక్కులేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ పేద ప్రజలు పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రభుత్వ భూముల్లో ఆయా చోట్లల్లో వనసవంటిలోనైతేనేమి, లేకపోతే నిషాన్ ఘాట్లోనైతేనేమి ఇల్లు వేసుకొని ఉంటున్నారు. వీళ్ళు కూడా మనసులే 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు వేసుకొని దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. ఈ అధికారుల కళ్ళు కనిపిస్తలేవా? ఏంటిదంటే అక్కడ పోవడానికి కనీసం తవ్వలేదు, నీటి సౌకర్యం లేదు, కరెంటు లేదు. ఇంతటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రభుత్వ అధికారులు ఏం చర్య తీసుకుంటున్నట్టు మాకైతే ఏం అర్థమైతలేదు. కాబట్టి మేము కోరుకునేది ఏంటిదంటే అక్కడ కనీసము నీటి సౌకర్యం కల్పించండి. ఈ ఎండాకాలం వచ్చినప్పటికీ కూడా తలడిల్లుతున్నారు. అక్కడ బోర్వెల్స్ వేయండి, లేదా మరి అక్కడ రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించండి. కరెంటు లేదు, పాములు తేలు ఉన్నటువంటి గుట్టల నడుమలో ఉన్నటువంటి నిషాన్ ఘాట్ ప్రజలు పాముల తేళ్ల మధ్యలో బతుకుతున్నారు. మరి ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడము, అధికారులు కలవడము, కలెక్టర్ని కలవడము, మంత్రిని కలవడం జరుగుతున్నది. అయినప్పటికీ కూడా దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టు అసలే చలనం లేదనేటువంటిది మాకు అనిపిస్తున్నది. కాబట్టి మేము ఈ పోరాటము వాళ్ళు ఇచ్చేంత వరకు, మేము సౌకర్యాలను పొందే వరకు కొనసాగిస్తాము. ఈ పరిస్థితి ఇట్లే ఉంటే ఇంకా ఉధృతం చేస్తాము పోరాటము. మరి ధర్నాలు కానీ, రాస్తారోకులు కానీ, అరెస్టులు కానీ ఏమన్నా కానీ. ఇప్పుడే మేమేమిటంటే ధర్నా కోసం అని వస్తున్న సందర్భంగా పోలీసులు మరి ఇక్కడ ఫలానా యాక్ట్ ఉన్నదంటే తీసుకెళ్ళండి, మా సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదు, కానీ మీ యాక్టులు చెప్తూ మమ్మల్ని భయపెడతారా అనేటువంటిది మేము వాళ్ళని అడుగుతున్నాము. కాబట్టి ప్రభుత్వము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులు మరి వీళ్ళు కూడా కనీస మానవతా దృక్పథంతో మనసులేనటువంటిది ఆలోచించి వీళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించాలని మేము భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తున్నాం. AR पुलिस हेडक्वार्टर में DGP शिवधर रेड्डी ने ऑपरेशन ज्वाला और खाकी किड्स प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इन्होंने तलबात में खुद एतमादी बढ़ाने के इस इक़दाम को सराहा और ट्रैफिक क़वानीन व साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ आगाही दी। సింగిల్ హ్యాండ్ తో అప్పర్ ఎక్స్ప్రెస్ ని పై నుండి ఎవరైనా చేస్తే దాన్ని మనం ఫేస్ ని పట్టుకొని గుంజేసి వాళ్ళ కడుపులో కాళ్ళతో చూడండి ఎలా విడిపించుకుంటుందో. పట్టుకున్నప్పుడు మనం వాటి నుండి ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో ఈ రిలేషన్ ద్వారా చూద్దాము. వేరియేషన్ ద్వారా చూడవచ్చు. వెరీ గుడ్. ఎలా రక్షించుకుంటాము ఈ ప్రొఫెషన్ ద్వారా చూద్దాం. ఎలా కాపాడుకుంటున్నారో చూడండి. చేసినప్పుడు ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా ఏ విధంగా విడిపించుకొని రక్షించుకుంటున్నారో. వెరీ గుడ్. సమంతము ఏ విధంగా రక్షించుకుంటున్నారో చూడాలి. వెరీ గుడ్. చున్నీనే
ఏ విధంగా రక్షించుకుంటుందో ఈ విన్యాసం ద్వారా చూద్దాం. వెరీ గుడ్. ఈ విధంగా అటాక్ చేసినప్పుడు అన్ని కాళ్ళతో వాళ్ళని కింద పడేయాలి. వెరీ గుడ్. భయపడకుండా బట్టి చూస్తే ఆడది అబల కాదు, ఆది పర తన్ని కింద పడేస్తుంది అనమాట. గుర్తింపు బ్యాడ్జెట్లను ప్రదానం చేయడానికి మన గౌరవ, నేను పేర్లు చదువుతాను, వరుసగా నిల్చోండి. ఇప్పుడు కాకి కిడ్స్ విద్యార్థులకు నెక్స్ట్ ప్రణయ్, అక్షర, respected excellencies, police officer. తర్వాత మీరు వెనుక కూర్చుంటారు అనుకోండి, ఇక్కడ 4 గంటల కంటే 5 గంటల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ మీ తలకు సరిపోయే హెల్మెట్ కూడా దొరుకుతుంది. 4 ఏళ్ళ 5 ఏళ్ళ పిల్లలు కూడా సరిపోయే హెల్మెట్ కూడా దొరుకుతుంది అన్నమాట. అది కొని పెట్టుకోమని చెప్పాలి, మీ నాన్న ఫాదర్కి చెప్పాలి అది ఇట్లా కొనివ్వమని చెప్పి. మీరు 2 వీలర్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మీ ఫాదర్ పెట్టుకోవాలి, మా ఒక నాయన పెట్టుకోవాలి కదా, అమ్మాయిని పెట్టుకుంటుందని. ఇక తలకాయ కింద ఏమంటే యాక్సిడెంట్ అయితే. ఆపరేషన్ జ్వాలలో భాగంగా మీరు చేసినటువంటి ప్రదర్శన చాలా గొప్పగా ఉంది. మిమ్మల్ని చూసి వేరే అమ్మాయిలు కూడా, లేడీస్ కూడా గర్వపడ్డట్టు ఉంది. మీ అందరికీ నా అభినందనలు. మీ కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోకుండా ముందు కూడా మంచి స్థాయిలోకి వెళ్తారని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. అట్లానే హాకీ కిడ్స్ కూడా ఇవాళ మీరు ఇంటర్మీడియట్ పేర్లు చూసి ఉండొచ్చు. మీ జిల్లా సంబంధించిన మార్నింగ్ చూసినాను, చాలా మంది అసలు అమ్మాయిలే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఈ మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళలో టాపర్స్లలో. అంటే మీకు ఇంతకుముందు అమ్మాయి చెప్పినట్టు, చాహట్ ఫాతిమా చెప్పినట్టు, మనం ఎక్కడ వెనుకబడలేము. అంటే అమ్మాయిలు ఎక్కడ కూడా వెనుకబడి లేరు. అందరికంటే ముందు వాళ్ళందరికీ మించిపోతారని చెప్పడానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ అది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అట్లా ముందు కూడా అట్లా అవుతారని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. గర్ల్స్ కి కొంచెం కాన్ఫిडेंस ఇవ్వాలి సార్. అంటే వాళ్ళ ఇట్లా స్ట్రీట్ ఫైట్ मे भी వాళ్ళకి అంత नहीं होगा, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा सर. थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा तो खुद अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी आवाज उठा सकते हैं सर. वही एक मेन इनके साथ हमने स्टार्ट किया था. लगभग 10,000 गर्ल्स की गवर्नमेंट स्कूल 10,000 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి 135 స్కూల్స్ లో మనం ఈ ట్రైనింగ్ ఇప్పించాము సార్. ఈ స్కూల్స్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇదే స్కూల్ మళ్ళీ మనం టార్గెట్ చేస్తాము సార్. సో ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు సార్. ఇప్పుడు 10 days ఇచ్చాము సార్, మళ్ళీ 10 days వీళ్ళకి ఇస్తాము సార్. సో దట్ మళ్ళీ వీళ్ళ ఇంకా ట్రైన్ అవుతారు సార్. ఇది కాకుండా ఖాకీ కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ సార్, అది కూడా స్టార్ట్ చేశాము. ప్రతి మండల్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఏర్పాటు చేశాము సార్, కొత్త కానిస్టేబుల్. అతనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సైబర్ లో అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అతను ఒక వారంలో 3 స్కూల్స్ విజిట్ చేస్తారు సార్, అండ్ ఒక విలేజ్ విజిట్ చేస్తారు. స్కూల్ విజిట్ చేసి పిల్లలకి ఒక్కొక్క క్లాస్ పోయి సార్, ఏదైనా అందరికి ఇట్లా కల్పకూర్చకుంటా వాళ్ళకి ఒక్కొక్క క్లాస్ విజిట్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఫాలో చేయాలి, హెల్మెట్ గురించి, జెబ్రా క్రాసింగ్ గురించి, ఆ డబల్ డివైడర్ లైన్ గురించి అన్ని వాళ్ళకి అవగాహన ఇస్తారు. సో వాళ్ళ పిల్లలు మన కోసం, పోలీస్ కోసం నెక్స్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర పోయి, రిలేటివ్స్ దగ్గర పోయి వాళ్ళకి కూడా సైబర్ ఫ్రాడ్ మరియు ట్రాఫిక్ గురించి అవగాహన ఇస్తారు. तेलंगाना मजदूर हुकूक तंजीम के क़याम का ऐलान करते हुए रहनुमा लिंगला चिन्नन्ना ने कहा कि तंजीम मजदूरों के मसाइल के हल के लिए काम करेगी. इन्होंने तमाम हम ख्याल अफराद को तंजीम में शामिल होने की दावत दी. తెలంగాణ కార్మికుల హక్కుల పోరాట సంఘం కార్మికుల ఐక్యత తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం కార్మికుల ఐక్యత తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం నూతన సంఘంగా చేయడం జరిగింది. కార్మికుల అభిప్రాయాల మేరకు ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది.
ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంఘాలు మాత్రమే పోరాటాలు చేస్తున్నాయి. కొన్ని సంఘాలు చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వం మీద ఎటువంటి స్పందన లేదు. కాబట్టి ఎన్ని కార్మిక సంఘాలు ఉంటే అంత కార్మికులకు లాభదాయకమని వాళ్ళు ఆలోచించి కార్మికుల అభిప్రాయాల మేరకే ఈ సంఘాన్ని ఏర్పడడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సంఘాలకు పోటీ సంఘం కాదు, ప్రభుత్వాల విధానాలకు మాత్రమే తెలంగాణ కార్మిక హక్కుల పోరాట సంఘం పోటీ సంఘంగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి జిల్లాలో ఉన్న కార్మికులందరూ కూడా ఈ సంఘానికి ఆహ్వానితులే. అంగన్వాడీ, ఆశా, ఐకేపీ, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్లు, మున్సిపాలిటీలు, భవన కార్మికులు, బీడీలు చుట్టే వాళ్ళు, ఆటో డ్రైవర్లు, జిల్లాలో ఉన్న 40 రకాల కార్మికులందరూ కూడా ఈ సంఘంలోకి ఆహ్వానితులే. కాబట్టి మీ జిల్లాలో ఉన్న కార్మికులు ఆదరించాలని, ఈ సంఘాన్ని ఆదరించి మీరు ఈ సంఘంలోకి పెద్ద సంఖ్యలో ఈ సంఘంలో చేరికై మీ హక్కుల కోసము పోరాటం చేయాలని. అందుకని మన బ్యానర్ యొక్క ముఖ్య అంబేద్కర్ ఈ ఏప్రిల్ నెలలో 3-4 మేధావులు జన్మించిన నెల ఇది. ఈ ఏప్రిల్ నెల అంటే పూలే, జ్యోతిరావు పూలే, మా అంబేద్కరు, మరి బాబు జగజీవన్ రావు గారు, ఇట్లాంటి మేధావులు జన్మించినటువంటి నెల రోజు ఈ ఏప్రిల్. కాబట్టి ఏప్రిల్ రేపే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారి జయంతి జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి తెలంగాణ హక్కుల పోరాట సంఘంగా మేము ఒక సంఘాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని మేము ఒక బాడీని ఎన్నుకొని ఈ రోజు 13వ తారీఖు నాడు ఈ సంఘాన్ని మేము ప్రకటన చేస్తున్నాం. बेला मंडल में किसानों ने चने की खरीदारी के लिए एहतजाज किया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि बारकोड के लिए कई दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है और सरकारी खरादी मराकज़ के हवाले से वजाहत नहीं है। इन्होंने हुकूमत से फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। आप नहीं दिए तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारे जय जवान जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय किसान, हमारे अनाज को हमारे अनाज आप नहीं दिए तो उसको काटा करके ना उसकी जवाबदारी क्या है बाबा, हमारे दम करते हम पर माल की जवाबदारी है। जब माल खिलाड़ी तमाम बुला पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमारे अनाज हमारी मांगे पूरी करो, हमारे अनाज నీలైన కలెక్టర్ గారికి అలాగే డిఎంఓ గారికి మా ఒక విజ్ఞప్తి ఉన్నది. మా భేదోడ విలేజ్ బేలా మండల్లో 10 కస్టడీ ఉంది, ఇంకా 3 విలేజ్లే కాలేదు. మా భేదోడ గ్రామవాసులు 8 రోజుల నుంచి ఇక్కడ బేలా కస్టడీలు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ బార్కోడ్ ఎక్కువ ఇస్తలేదు, 500 1000 మినిమం బేలా మార్కెట్లో 2000 డైలీ బార్కోడ్ కావాలి. భేదోళదే 600 ఎకర్స్ జమీన్ ఉంది, అందువల్ల 7 క్వింటల్కు పడితే సుఖ సచ్చకం అటు 48 మన క్వింటల్స్ మాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ భేదోళ విలేజ్ది. అందువలన డైలీ 2000 మార్కెట్ ఇవ్వగలరని డిఎంఓ గారికి అలాగే కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తాను.
इंत माట్లాడి ఇలా మార్కెట్ यार्ड मध्ये भेदळा गाव आज तीसरा नंबरचा 3 नंबर पे ये भेदोड़ा गांव है। एक थोड़ा बड़ा गांव का चना है, उन्होंने 8 दिन से यहाँ पे जो चना लेके आए सो लोग हैं काश्तकार लोग, तो उनका अभी बारकोटिंग नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक 500 बारकोटिंग आ रहा, कम से कम 2000 बारकोटिंग आना चाहिए। अभी काश्तकार भी यहाँ पे नींद ले रहे हैं, तो हमारे लोग भी खाली है और वो सोसाइटी वाले भी खाली है। तो इस वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार को बोलना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आगे लेके वो सोयाबीन के हाल के जैसा ही करना चाहते हैं, आगे लेके चना भी लेते या नहीं लेते मुझे डाउट ही आ रहा है। तो इतने और गांव है, अभी 3 गांव कुछ बारकोटिंग ख़त्म हो रहा, तो 52 गांव का चना आने का है, तो ये कैसा होगा काश्तकारों का, बोल के मैं इतना बोलना। निर्मल में अय्यप्पा सेवा समिति के तहत कल विश्व पूजा प्रोग्राम मुनक्किद होगा। सदर बद्री श्रीनिवास ने अकीदतमंदों से बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। అయ్యప్ప ఆశీస్సులు తీసుకోవాలని కోరుచున్నాము। అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం 16వసారి దీనికి హైదరాబాద్కు చెందిన గురుస్వామి భార్గవ గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో పడిపూజ జరుగును, మరి మధ్యాహ్నం భిక్షా కార్యక్రమం జరుగును। భక్తులందరూ వచ్చి అయ్యప్ప ఆశీస్సులు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం। कुमरम आसिफाबाद ज़िले में डॉक्टर अंबेडकर जयंती की तकरीबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें अंबेडकर मुजस्सिमे की दूध से सफाई भी शामिल है। భాగంగా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా 14న అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఒకరోజు ముందే 13 తారీఖు రోజు ఈరోజు ఏదైతే శుద్ధి కార్యక్రమం అని మేము ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నామో అందులో భాగంగా ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి దాదా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి పాలతోని శుద్ధి చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా గోలేటి పట్టణంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో రెబ్బన మండలంలోని గోలేటి టౌన్షిప్లో ఈరోజు ప్రతి బూత్ నుండి ప్రతి ఒక్క అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఈరోజు శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా గోలేట్లో ఈరోజు మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన మండల కమిటీ తరపున శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। डिलिमिटेशन से जुनूबी रियासतों के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी, तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद फैसला लेने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुतालबा। ज़िले आदिलाबाद में डीजीपी शिवधर रेड्डी का दौरा, ऑफिसरान के साथ कई प्रोग्रामों में की शिरकत। 2028 में रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा। निर्मल में मुनक्किद प्रोग्राम से रियासती सदर रामचंद्र राव का खिताब। नाबालिगों को गाड़ियां ना देने डीजीपी शिवधर रेड्डी ने वालिदैन को दी हिदायत। नाबालिग ड्राइविंग पर वालिदैन की काउंसलिंग। अवामी दरख्वास्तों पर लापरवाही ना बरतने की हिदायत। एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर प्रजावनी दरख्वास्तों को फौरी हल करने की हिदायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।